ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కైలాస్ నగర్లో బీజేపీ నాయకులు ఎన్ఆర్ఐ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రజాసేవ భవన్ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన క్యాంపు కార్యాలయం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. పార్లమెంటు సభ్యులు సోయం బాపురావు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రజాసేవ భవన్ ప్రారంభించారు. అయితే అతిథులు, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల కోలాహల మధ్య ఈ అపూర్వ ఘట్టం పూర్తయింది. అంతకుముందు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శాస్త్రోత్తకంగా పూజలు నిర్వహించారు. వేద పండితులు, వేద మంత్రాలు, మేళతాళాల మధ్య భవన ప్రారంభోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతోనే ఈ సేవా భవన్ ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన కలిగిందని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఎంతోమంది అభాగ్యులు, అనార్థులు, పేదలు తమ గోడును వెళ్ళబోసుకోవడానికి, తమ కష్టసుఖాలు పంచుకోవడానికి ఈ భవనం ఓ శాశ్వత వేదికగా కాబోతున్నందుకు తనకు చాలా గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. అలాగే నిత్యం అన్నదానం సైతం త్వరలోనే ప్రారంభం అవుతుందని, ఆకలితో వచ్చేవారికి ఇక్కడ బుక్కెడు బువ్వ దొరుకుతుందని అన్నారు. తనను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి సేవా తత్పరత అభినందనీయమని ఎంపీ సోయం బాపురావు అన్నారు. ఇప్పటికే కేఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని, మరో అడుగు ముందుకేసి ప్రజాసేవ భవన్ ప్రారంభించడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు రావుల రామ్నాథ్, మల్లికార్జున్ రెడ్డి, నందిరెడ్డి, దక్షిణ మధ్య రైల్వే బోర్డు మెంబర్ జీవి రమణ, ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు గొర్ల రాజు యాదవ్, సోయం వెంకటేష్, డొఫ్టాల శంకర్, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्निधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः. ओम विश्वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलम् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः नमोस्तुते. ఇక్కడ నీళ్లు వేసేసి పసుపు కుంకుమ ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां सक्षंदन नानादिगांबर भूषिताः शुभ एकादश स्थान फलदा वरदा भवन्तु. चंद्रां हिरण्मय श्रियं देवीं वक्फले श्रीर्मा देवी चंद्रां साक्षात्ससाकलं देव श्रियं विशः अर्धमेन प्रजाभूता यदि संभव अर्धमा श्रियं वासय मे कुले लक्ष्मीमणमकामि यस्यां हिरण्यं ब्रह्मे यङ्गामश्व स्वर्गादन्ते अग्नि निष्पाणावेव सिन्धुन्दुरितात्मनिः सुवारं सुनक्षत्रं सुयोगं सुकर्णं सुचन्द्रताराफलम् Thank you.
ఈశ్వరాణాం రక్షంద్ర నానాదిగాంబర భూషితానాం భైరీశక్త మంగళవాద్యానాం అనవతో వినాయక गुरु परंपरा सदा यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् काल्या महागणपत्या इदं नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा एकदंत गणपत्या इदरा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वनवर्ध सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वनवर्ध सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वनवर्ध सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वनवर्ध सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर्ध सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं समानस्य ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदा आनन्दप्रणवन्नोदभिद्ये दधातनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति श्वेतार्कमूलनिवासाय कुमारगुरवे ब्रह्मादिसुरासुरवन्दिताय सर्वभूषणाय शशाङ्कशेखराय पुरुषवशङ्करा सर्वदुष्टवशङ्करा सर्वस्ववशङ्करा वशीकुरु सर्वभद्रीं स्फोटय सर्वाः सिद्धिं कुरु भद्रय ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये सर्वत्र श्रीलक्ष्मी गणाधिपतय इदं नमः अनेन आचरित लक्ष्मी गणपति होमेन भगवान् भगवती सर्वात्मकः तदंगा नवग्रह मंत्रः वरं करिष्ये ओम आप्यायस्व समेत देवज्ञसता विदरं निवारणमन्वाताहुं सेत्वैदं भेदक स्वाहा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे मेधा विदधे पदं समूढवत्तवां सुरे स्वाहा रुद्रविणं देहि विद्मक स्वाहा ओम बृहत्पदे अवेदर्यो अर्हाद्यमद्विभावि कृतभजनेयो यद्वेदयत्तवधर्वतारं विष्णवेन्द्रं अस्येकस्य सुप्रदपुस्ताहा ओम यमाय सोमकुलरुदयमायुधाभिः ओम हयज्ञो गच्छति ओम अरङ्कृतस्वाहा ओम तव मादिकृतस्मरे तस्सुद्ध्या मातरद्भुता आभास्या महे स्वाहा ओम भोवारसरनादेर्भागत्रविकयामहे स्वाहा ओम उन्नतो भवति दाहत्येवा एषा लक्ष्मी यदुन्नतो लक्ष्मी ओम कान्ता काम्या कामदुष्टा कान्ता काम्या कामदुष्टा स्वाहा ओम निवेशने संगमने वसूनां विश्वारूपाणि वसूपुण्या वेशयन्ति सहस्रान सोरस्तन योगजावाग्ने साते सुमतिर्भो तस्मै स्वाहा ओम निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो नवोषधे पच्यन्तां योगक्षेमोण कल्पतापुस्तात्मकः सर्वं श्रीकर्माङ्गदेवतादीया चरणारविन्दार्पणमस्तु पुरोवास्तु भगवान् की जय नमस्ते इंद्राणी परब्रह्मस्वरूपिणी राज्यते हिरण्ये साम्राज्यते हिमेतदास्ताः नमो नमस्ते चामुंडे परब्रह्मस्वरूपिणी राज्यते हिरण्ये साम्राज्यते हिमेतदास्ताः नमो नमस्ते మన ఇంటికి వాచ్‌మెన్ లాగా
అంటే క్షేత్రాన్ని మొత్తం కూడా రక్షించేటువంటి వాడు కాబట్టి సోమో దేవం సోమో పర్వతనాథం సోమో భీరక్షమణ్యం దధాతు సాధనేంద్రాష్టమి పార్వదేవతాయ సాంగాయ 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 మహానాయ శక్తికాయ ఓం क्षेत्रस्य गुणामयं विदेवदेवं ओम केशवाय महानारायणाय महामाधवाय महागोविंदाय महाविष्णवे माधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमो नमः पंच षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు కోరుతూ నమస్కారం చేసుకుంటాం. ओम ईश्वरभूताय जातमग्निं सप्तऋषय सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुं महस्यतिगुं ओम अग्ने नमः विष्णवे नमः कृष्णे नमः चतुष्टे नमः पंचभूतस्ते नमः दशभूतस्ते नमः शतभूतस्ते नमः सहस्रभूतस्ते नमः असहस्रभूतस्ते नमः अपरिमितभूतस्ते नमः नमस्ते अस्तु महामाय पुंसे नमस्ते कारुभवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आहवनीयाय यदि तत्कर्म सफलं कुर्युः तिस्रः कोट्यः महर्षयः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहं इति मां मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वर मेधा यशः प्रज्ञा कीर्तिं बलं आयुष्यं आरोग्यं श्रियं देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति నమస్కారం చేసుకోండి. మనసులో మీకు సగరేణ రక్షా జయ 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 ओम
ब्रह्मणो वेदा अमृतेन वृतां पुरे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुक्तेऽर्घ्यं प्रजादयो स्वागतैनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिव्योपदिश्यदायुषा अभिषेकं पुनर्दुः आहारसन्त्वा पुनर्वाङ्गसर्वं ते चक्षुः सर्वस्वा तनुवो वर्धयस्व वर्धयस्व तनुवस्तनुवो वर्धयस्व सद्या सद्या वर्धयस्व तनुवस्तनुवो वर्धयस्व सद्या वर्धयस्व सद्या सद्या वर्धयस्व वर्धयस्व सद्या सन्तु सन्तु सद्या सन्तु यजमानस्य सन्तु सन्तु यजमानस्य कामा कामा यजमानस्य सन्तु हर्षस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैदिषकाय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सिद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्तिरस्तु तथास्तु यजमानस्य कालमुख्यहरणं सर्वव्याधिनिवारणं रोगात्रोगहरणं समस्तस्य सुयोगं सुकर्णचाराफलं सर्वे ग्रहाः शुभ
विधान शूलं शुक्लें सुरः महाकालिका यामस्तोत्स्वविदे हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैचरार्थे क्षमाप्रणमस्कारां समर्पयामि पुरुषं जगतो अभिप्रदग्न आगहि श्रियामः परिपातय नित्यश्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलानि भवन्तु सन्ततश्रीरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु पुष्पाक्षतां समर्पयामि तथास्तु सर्वकार्याणि दिग्विजयोस्तु तथास्तु शुभं शुभमस्तु तथास्तु चिरंजीव चिरंजीव చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కేవలం వాళ్ళ ఇళ్లలో పిలిచి వాళ్ళకు సమయం ఇయ్యక ప్రజలు అనేక వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుందాం అంటే కూడా వినే నాయకుడు ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ మార్పు కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇంత మంచి కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యాలయాన్ని వినియోగించి వాళ్ళ సమస్యలతో పాటు వాళ్ళకి ఇంకేదైనా ఉంటే కూడా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి సొసైటీ ద్వారా ఏదైతే వాళ్ళ సొసైటీ ఉందో ఆ సొసైటీ ద్వారా కూడా ప్రజలకు వాళ్ళ సొసైటీ ద్వారా కూడా వాళ్ళ సమస్యల్ని కూడా కొంతవరకు పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యాలయాన్ని వినియోగించాలా. ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎవరు కూడా ప్రతిరోజు 500 నుంచి 1000 మందికి భోజనం పెట్టే నాయకుడు ఎవరు కూడా లేరు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది నిరంతరం కొనసాగించాలని కూడా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజల నుంచి, అనేక వర్గాల నుంచి, మా గిరిజన సోదరుల నుంచి, బీసీ సోదరుల నుంచి, మా దళిత సోదరుల నుంచి, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల నుంచి అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిస్పందన వస్తున్నది. ఈ ప్రతిస్పందన రావడం ఒక ఎత్తు, ఆ ప్రతిస్పందనని నిలబెట్టడం ఒక ఎత్తు, దాన్ని కొనసాగించడం ఒక ఎత్తు. సో ప్రజా సేవా భవన్ నా క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి వచ్చిన గౌరవ ఎంపీ బాపురావు గారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నా. ప్రజా సేవా భవన్ అని దీనికి ఎందుకు పేరు పెట్టింది సార్ అని అంటున్నారు. సాధారణంగా క్యాంపు కార్యాలయం అంటే ఒక వ్యక్తిగత కార్యాలయంగా భావిస్తారు. కానీ ఆదిలాబాద్ లాంటి వెనకబడ్డ ప్రాంతానికి, పడేయబడ్డ ప్రాంతానికి ఒక శాశ్వత వేదిక, ప్రజలు తమ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి, ఏ సమయంలోనైనా ప్రజలు వచ్చి తమ గోడు వినిపించుకోవడానికి, వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి, వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవడానికి ఒక శాశ్వతమైనటువంటి వేదిక అవసరమని నాకు అనిపించింది. దాంతో వెంటనే సత్వరము దీని స్థల సమీకరణ చేసినాము. దాదాపు ఒక 800 గజాల స్థల సమీకరణ చేసి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక 2019 కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ని కొని దాన్ని రీమోడలింగ్ చేసి ప్రజలకి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవడానికి ఒక పర్మనెంట్ వేదిక, శాశ్వత భవనాన్ని నిర్మించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా యువనేత సీనన్నా అన్నా జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా మన నేత సీనన్నా అన్నా జనమే తన బలమై సీనన్నే అడుగేశాడు కదిలే ఓ చరితై భవితలనే మార్చేస్తాడు అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్ట
ప్రజలల్లో గడిపేస్తాడు. అతడే సాధకుడై చరితలనే సృష్టిస్తాడు. సేవేలే తన లక్ష్యం, యువతరానికే ఆదర్శం. మన ఆదిలాబాదుకు అందిన వరము కేఎస్ఆర్. అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్టించే నాయకుడు. తను నమ్మిన ప్రజలకు కంటికి వెలుగవుతాడు. జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా, యువనేత సీనన్నా అన్నా. అతడే సేవకుడై నాయకుడై నడిపిస్తాడు. బరిలో ఇక దిగితే తనకెదురే లేదంటాడు. గెలుపేలే తన నైజం, సంక్షేమ సాధనే సంకల్పం. మన మోదీ గారి ఆశయం, సీనన్న ఆయుధం. అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్టించే నాయకుడు. తను నమ్మిన ప్రజలకు కంటికి వెలుగవుతాడు. జననేత సీనన్నా, యువనేత సీనన్నా అన్నా. ఉజ్వలంగా ఎగసిన తోరం, పొద్దు పొడుపై నడిపే ధీరం. ఆదిలాబాదు వెలిగే నువ్వేరా, జనం గొంతై ఎదిగిన దండోరా. 6 అడుగుల ఓ సూర్యుడం, అందరూ మెచ్చిన ఓ ధీరం. సీనన్నకు ఎదురే లేదీడా, నిత్య నూతన వెలుగే నీ జాడా. కంది ఇంటి పిల్లోవాడు, కల్మషమే లేని వాడు. కృష్ణరెడ్డి అనసూయమ్మల తొలిసూరి కొడుకు. ఉన్నత చదువులనే చదివాడు, క్రమశిక్షణ కలిగిన కుర్రోడు. కంది సీనన్న కథ చెబుతా ఈనాడు. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో అద్భుతంగా ఎదిగాడు. ఆదిలాబాదును కాపాడే మన అండై వచ్చాడు. పేద రైతు ఇంట పుట్టి చదువు
వచ్చే గంది ఇంటి పిల్లగాడితడు అస్నాపూరు ముద్దు బిడ్డడితడు సీనన్నే సూర్యుడల్లే మనవాడే వచ్చే ఆదిలాబాదు కోసం సీనన్నే కదిలొచ్చే ముందుంది మంచి కాలం ముందాము అన్న వెంటే జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా యువనేత సీనన్నా అన్నా జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా మన నేత సీనన్నా అన్నా జనమే తన బలమై సీనన్నే అడుగేశాడు కదిలే ఓ చరితై కవితలనే మార్చేస్తాడు అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్టించే నాయకుడు తను నమ్మిన ప్రజలకు కంటికి వెలుగవుతాడు హే! జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా యువనేత సీనన్నా అన్నా ప్రజలే ప్రాణంగా ప్రజలల్లో గడిపేస్తాడు అతడే సాధకుడై చరితలనే సృష్టిస్తాడు సేవేలే తన లక్ష్యం యువతరానికే ఆదర్శం మన ఆదిలాబాదుకు అందిన వరము కేఎస్ఆర్ అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్టించే నాయకుడు తను నమ్మిన ప్రజలకు కంటికి వెలుగవుతాడు జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా యువనేత సీనన్నా అన్నా అతడే సేవకుడై నాయకుడై నడిపిస్తాడు బరిలో ఇక దిగితే తనకెదురే లేదంటాడు గెలుపేలే తన నైజం సంక్షేమ సాధనే సంకల్పం మన మోదీ గారి ఆశయం సీనన్న ఆయుధం అలుపే ఎరుగని ఇతడు కష్టించే నాయకుడు తను నమ్మిన ప్రజలకు కంటికి వెలుగవుతాడు జై 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 అన్నా జననేత సీనన్నా యువనేత సీనన్నా అన్నా ఉజ్వలంగా ఎగసిన తోరం పొద్దు పొడుపై నడిపే ధీరం ఆదిలాబాదు వెలిగే నువ్వేరా జనం గొంతై ఎదిగిన దండోరా 6 అడుగుల ఓ సూర్యుడం అందరూ మెచ్చిన ఓ ధీరం సీనన్నకు ఎదురే లేదీడా నిత్య నూతన వెలుగే నీ జాడా కంది ఇంటి
అన్న వెంటే